ذرا تصور کریں کہ دنیا کا مستقبل صرف ایک ہی ٹیکنالوجی پر منحصر ہے اور جسے گلوبلی صرف ایک ہی کمپنی مکمل طور پر تیار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 2018 میں جب چائنا نے اس نایاب ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کی کوشش کی تو امریکہ نے یکدم ایک سرد جنگ شروع کر دی۔ وہ اس طرح کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں امریکی انتظامیہ نے اس خاص مشن کو اچیو کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر ایک مہم کا آغاز کیا۔ اس کیمپین کا مقصد یہ تھا کہ وہ لابنگ کے ذریعے سے نیدرلینڈز کی حکومت پر دباؤ ڈالے تاکہ وہ چین کو یہ اسٹیٹ آف آرٹ ٹیکنالوجی نہ بیچ سکے۔ اس کوشش کا اختتام 18 جولائی 2019 کو وائٹ ہاؤس میں ہوا جب قومی سلامتی کے نائب مشیر چارلس کوپرمین نے نیدرلینڈز کے وزیر اعظم مارک روٹے کے امریکی دورے کے دوران ان کے ساتھ ایک خفیہ انٹیلیجنس رپورٹ شیئر کی۔ اگر چین اس جدید ترین ٹیکنالوجی تک مکمل رسائی حاصل کر لے تو اس کی دنیا کی سالمیت پر کیا منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس خفیہ انٹیلیجنس رپورٹ میں یہ سارا تجزیہ درج تھا۔ آخر یہ ٹیکنالوجی کیا ہے اور کیوں امریکہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ چائنا کو اس تک رسائی حاصل نہ ہو سکے۔ اڑان ٹی وی کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ڈیئر ویورز، کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ صرف ایک ہی کمپنی ہے جو ٹیکنالوجی کی دنیا پر حکومت کر رہی ہے؟ TMSC، تائیوان سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ، جو اس وقت ایک عالمی رہنما ہے، بنیادی طور پر 90% سے بھی زیادہ دنیا کی نہایت چھوٹی اور جدید ترین سیمی کنڈکٹر چپس بنا رہی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو آج ہر آن آف سوئچ ڈیوائس کے اندر ایک یا اکثر درجنوں یا سینکڑوں کی تعداد میں سیمی کنڈکٹرز ہوتے ہیں جو مشین کو اسموتھلی کام کرنے کی انرجی دیتے ہیں۔ TMSC کی تیار کردہ چپس ہر جگہ موجود ہیں، جیسے کہ آئی فونز، ایئر کنڈیشننگ یونٹس، اسمارٹ ڈور بیلز، کمپیوٹرز، کارز، F-35 فائٹر جیٹس، یہاں تک کہ ناسا کا پرزیورینس روور جو مارس پر اترا۔ سیمی کنڈکٹر چپس پر دنیا کے انحصار کو ایسے بیان کیا جا سکتا ہے کہ جیسے سمجھ لیجیے یہ دنیا کا نیا تیل ہے، نیو آئل آف دا ورلڈ، اور اس پر تائیوان سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کی گلوبل مونوپلی بہت زیادہ قائم ہے۔ 1987 میں قائم ہونے والی یہ کمپنی تائیوان سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ دنیا کی 92% تک جدید ترین چپس تیار کرتی ہے۔ یہ صرف 2 کمپنیز میں سے ایک ہے جو 10 نینومیٹر سے نیچے چپس تیار کرتی ہیں، جس میں دوسری ساؤتھ کوریا کی کمپنی سیمسنگ ہے۔ ڈیئر ویورز، نینومیٹر سے مراد ایک ٹرانزسٹر کی لینتھ ہے جو عموماً انسانی بالوں سے 10,000 گنا پتلے ہوتے ہیں اور یہ الیکٹرک کرنٹس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ 1 نینومیٹر 1 میٹر کے 1 اربویں حصے یعنی 1 بلینتھ کے برابر ہوتا ہے۔ ٹرانزسٹر جتنا چھوٹا ہوگا اس کو کریم کر کے اتنی ہی بہتر چپس بنائی جا سکتی ہیں، اور جتنی بہتر چپ ہوگی اتنا ہی آپ کا کمپیوٹر طاقتور ہوگا اور بہترین طریقے سے کام کرے گا۔ لیکن ویورز، کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ پر گلوبل مونوپلی قائم کرنے والی یہ کمپنی تائیوان سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ بھی دراصل ایک کمپنی کی محتاج ہے؟ جی ہاں، جس کمپنی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ نیدرلینڈز کی ایک ڈچ کمپنی ہے، ASML۔ یہ کمپنی $150 ملین تک کی ایک خاص مشین تیار کرتی ہے جس کے بغیر TMSC اپنی 10 نینومیٹر بلو چپس تیار ہی نہیں کر سکتا۔ ASML کی ہائی اینڈ مشین وہ ٹائنی فیچرز پرنٹ کرتی ہے جو تائیوان سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کی مائکرو چپس کی اصل بنیاد ہے۔ جیسے کہ آپ پہلے جان چکے ہیں کہ مائکرو چپس اربوں چھوٹے چھوٹے ٹرانزسٹرز کو بنا کر تیار کی جاتی ہے، لیکن اس میں ASML کی مشین کے ذریعے سے لیتھوگرافی میتھڈز کو استعمال کرتے ہوئے چپس پر نہایت عمدہ اور بہترین نقش بنائے جاتے ہیں اور ان کو تہ در تہ بنایا جاتا ہے جیسے کہ کسی کیک پر کریم کی تہ بنائی جائے، سوائے اس کے کہ اس کی تہ نہایت پیچیدہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں نینومیٹرز کی عموماً 100 لیئرز شامل ہوتی ہیں۔ مزید یہ کہ ASML ہی دنیا کی وہ واحد کمپنی ہے جو بلو 10 نینومیٹر چپس پرنٹ کرنے کے لیے درکار مشینز تیار کرتی ہے، اور یہ اپنے تمام آلات نیدرلینڈز میں موجود اپنی فیکٹریز میں ہی بناتی ہے۔ ڈیئر ویورز، دراصل ASML کی بنیاد 1984 میں الیکٹرانکس کی ایک بڑی کمپنی فلپس کے ساتھ جوائنٹ وینچر کے طور پر رکھی گئی، لیکن اب ASML ایک آزاد کمپنی ہے اور اس کی EUV یعنی ایکسٹریم الٹرا وائلٹ لائٹ لیتھوگرافی پر گلوبل مونوپلی قائم ہے۔
दरअसल 90 की दिहाई में ही कंपनी ने कन्वेंशनल डीप यूवी टेक्नोलॉजी को जदीद लिथोग्राफी मेथड से रिप्लेस कर दिया था। इस फैसले पर अरबों डॉलर की लागत तो आई, लेकिन इस कोशिश का बड़ा फायदा हुआ और अब ASML की मार्केट वैल्यू तकरीबन 193 बिलियन डॉलर्स है। डियर व्यूअर्स, EUV एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लाइट, जो रोशनी की इंतहाई मुख्तसर वेवलेंथ है, पुरानी टेक्नोलॉजी डीप यूवी के मुकाबले में बहुत ही बारीक और छोटे सर्किटरी बनाने की सलाहियत रखती है। और आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि रोशनी की ये वेवलेंथ कुदरती तौर पर जमीन पर मौजूद ही नहीं, सिर्फ खला में पाई जाती है। लिहाजा ASML इसको किसी तरीके से जनरेट करता है और ये एक पेचीदा और मुश्किल तरीका है। इसके साथ साथ मशीन्स को ऐसे रूम में असेंबल किया जाता है जहां पर 0 लेवल डस्ट होती है और ये कमरे बाहर की हवा से 10,000 गुना साफ होते हैं, क्योंकि धूल का छोटे से छोटा स्पेक भी मशीन को बुरे तरीके से खराब कर सकता है। ASML अपनी ये EUV मशीन्स दुनिया के सबसे बड़े चिप मेकर्स को सेल करता है, जिसमें सरफेरिस्ट ताइवान की TMSC है, इसके बाद साउथ कोरिया की सैमसंग और अमेरिका की इंटेल कंपनी है। इसकी हर एक मशीन के 1 लाख से ज्यादा हिस्से हैं, जो 40 फ्राइट कंटेनर्स, 20 ट्रक्स और 3 बोइंग 747 में डिलीवर होते हैं। दुनिया की बेशुमार बाकी कंपनीज की तरह चीन भी अपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए ASML की स्टेट ऑफ आर्ट मशीनरी पर इन्हिसार करता है। इसके बरक्स अमेरिका के मुताबिक चीन के पास चूंकि ऐसी जदीद चिप्स बनाने के लिए हकीकी महारत की कमी है, इसीलिए वो लगातार सरगर्म अमल है कि चीन को बड़े पैमाने पर इस जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल ना हो सके। दरअसल अमेरिका चीन के जदीद टेक्नोलॉजी से लेस होने और ताकतवर बनने को अपनी सलामती के लिए खतरा समझता है। यही वजह है कि 2019 में ट्रम्प इंतजामिया ने कामयाबी के साथ डच गवर्नमेंट की लॉबिंग की ताकि ASML की जदीद तरीन मशीन्स को चाइना डिलीवर करने से रोका जा सके, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस पॉलिसी को तब्दील करने की कोई कोशिश नहीं की। ताहम ASML पर चीन को कदरे पुरानी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने पर कोई पाबंदी नहीं है। सो व्यूअर्स, 2021 में ASML के पुराने डीप यूवी सिस्टम्स की सेल का 16% चीन को गया, जिसकी मालियत तकरीबन 2.2 मिलियन डॉलर्स थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी वाशिंगटन कई तरीकों से चाइना की चिप बनाने की पेशरफ्त को रोकने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि जब जो बाइडेन ने 2022 में बनने वाले चिप्स एक्ट पर दस्तखत किए, तो इसमें ये क्लॉज भी शामिल था कि अगर TMSC या दीगर सेमीकंडक्टर कंपनीज अमेरिका में नए प्लांट्स के लिए अरबों की अमेरिकी सब्सिडी चाहती हैं, तो इसे अपनी जदीद तरीन चिप्स चीन को फरोख्त ना करने पर राजी होना पड़ेगा। इसके साथ साथ इस चिप एक्ट के तहत वाशिंगटन ASML पर भी जोर दे रहा है कि इसे अपनी डीप यूवी टेक्नोलॉजी मशीन्स भी चीन को सेल करना बंद करना होंगी। डियर व्यूअर्स, क्या आप ये बात जानते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो इससे चाइनीज सेमीकंडक्टर कंपनी को शदीद नुकसान पहुंच सकता है, जो मुबैना तौर पर 7 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप्स बना रही है। अगर वाशिंगटन ने यही पॉलिसी अपनाए रखी तो ASML की चाइना को पुरानी डीप यूवी लिथोग्राफी इक्विपमेंट्स की एक्सपोर्ट्स पर भी पाबंदी लग सकती है। लेकिन अगर चाइना खुद इन्हसार होना चाहता है तो इसे अपने लिथोग्राफी सिस्टम्स को अपग्रेड करना होगा। बहरहाल, अगर हम ASML की रेवेन्यू जनरेशन की बात करें तो चीन ही इसकी सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन हाल ही में USA की स्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कंपनी के 85 बिलियन डॉलर की मालियत के स्टॉक्स को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है और ASML अमेरिका और चीन की सर्द जंग में बुरी तरह फंस चुका है, क्योंकि ये दोनों ही ममालिक अपने टेक फ्यूचर के लिए ग्लोबली चिप्स की सप्लाई को कंट्रोल करना चाहते हैं। सो व्यूअर्स, इन सब प्रॉब्लम्स को काउंटर करने के लिए ASML अपनी कस्टमर बेस को लगातार डाइवर्सिफाई कर रहा है और इन जियोपॉलिटिकल रिस्क से बचने के लिए न सिर्फ न्यू मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रहा है, बल्कि अपनी टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को बरकरार रखने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन अहम सवाल ये है कि इस ताकतवर टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार दुनिया में नई तकसीम को जन्म देगा। क्या ये सब कुछ सिर्फ आज का मसला है या हमें मुस्तकबिल में और भी बड़ी तकदीर देखने को मिलेगी? आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। उड़ान टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।